اور پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. کابل کے ساتھ سرحد پار سے دہشت گردی کا معاملہ تواتر سے اٹھاتے رہے ہیں. عبوری حکومت کو ٹی ٹی پی سمیت تمام گروپس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. ہو از دیٹ پرسن جو کہ اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں, آپریشن بند کریں, جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. اگر ایک فرد باعث یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے, یہ ہمیں قبول نہیں. دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالف صوبائی حکومت قبول نہیں. آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتی. کسی فرد واحد کو اختیار نہیں کہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور عوام کے جان و مال کا سودا کرے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو قبول نہیں. کسی بھی عہدے پر ہو اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک پیغام. کہا کس نے کہا کہ مجھے آپریشن کی حمایت کرنے والی صوبائی حکومت قبول نہیں؟ کون ہے جو دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہہ رہا ہے؟ کون ہے جو سیکیورٹی کی گارنٹی افغانستان سے مانگ رہا ہے؟ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کے بجائے صوبے کے ذمہ داران کے طور پر اس کی حفاظت کریں. بیانیہ بنانے والی پارٹی کے پاس تو مائک موجود ہے, جب چاہا بیان دے دیا. ترجمان پاک فوج روزانہ بیٹھ کر کسی کو جواب نہیں دے سکتا. فوج کو گھٹیا سیاست اور بیانیے میں نہ گھسیٹا جائے. اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے یا پھر ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ. اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کرنے والوں کے پاس 3 چوائسز. سہولت کار خود خارجیوں کی ریاست کے حوالے کر دیں, ریاست سے مل کر دہشت گردوں کے خلاف لڑیں. اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں. مسلح افواج کا 2 ٹوک پیغام. کہا قومی ادارے کسی سیاسی شعبدہ بازی کے متاثر نہیں ہوں گے. کسی کی سیاست یا مصلحت کے لیے روز قربانیاں کیوں دیں؟ اگر سیاست ہی کرنی ہے تو خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نجات ملے گی؟ الزام تراشی, خارجی مافیا کی سہولت کاری کے بجائے فرض ادا کریں. شہداء کی قربانیوں پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں پر زمین تنگ کر دی جائے گی. پاکستان زندہ باد رہے گا. اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلاکس نظر آ رہے ہیں, جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ان صوبوں میں گورننس قائم ہے. ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس آپریٹ نہیں کر رہا. اگر گورننس کے ان گیپس کو اور نیشنل ایکشن پلان جو ایک ڈاکومنٹ جس پہ سب نے پچھلے 10 سال سے بار بار اس کی تجدید کی کہ یہ ہے رستہ, اگر اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا اور اس کی جگہ سیاست کرنی ہے تو پھر اس ناسور سے خیبر پختونخوا کو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوسرے صوبے NFC کا 1% دے رہے ہیں. ملنے والی رقم کدھر خرچ ہو رہی ہے؟ 3 ماہ میں 70% دہشت گردی کے واقعات صرف خیبر پختونخوا میں کیوں ہوئے؟ سندھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ DGI-SPR کا سوال. کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے کرپشن اور گورننس پر بات نہ ہو, کوئی اربوں کے فنڈز کا حساب نہ مانگے. اگر سمگلنگ ہوتی رہے گی تو اس کے ساتھ دہشت گرد اور دھماکہ خیز مواد بھی آئے گا. خود نیشنل ایکشن پلان بنوایا, اب اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو جگہ دی گئی, قوم کو الجھایا گیا. ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر غزوات نہ ہوتے. جب بھارت نے میزائل داغے, کیا کسی نے کہا کہ بات چیت کی جائے؟ رپورٹ آ رہی ہے کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں ماڈر نور ولی مسعود ان کو ہٹ کیا گیا ہے. میڈیا میں, سوشل میڈیا میں اسپوکس پرسن ان کی زبان سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وی ہیو نوٹڈ دیٹ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں.
अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो कर रहे हैं, आइंदा भी किए जाएंगे। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। डीजी ISPR का खारजी नूर वली महसूद को निशाना बनाने के सवाल पर जवाब, कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद, भारत की पुश्तपनाही भी हासिल है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की अमाजगा न बनने दे। पाकिस्तान को इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द ग्रोह की शाख मौजूद, सबूत फराहम किए, हर फोरम पर आवाज उठाई, बातचीत भी की। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, खुद अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं। सांप पालेंगे तो नुकसान तो होगा। तो ताल्लुक है उसको जाती और सियासी ताल्लुक बना देंगे तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन बनाता कौन है? वो जो कि उस वक्त रियासत में बैठा था। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DG ISI हैं। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब, कहा फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्जामात साबित होने पर सजा दी जाती है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन, 917 दहशत गर्द हलाक। रवा साल हलाक खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा। DG ISPR ने तफसीलात बता दी। कहा सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इत्तेफाक किया। पिछली हुकूमत ने कुछ नुकात हज़फ किए। औरंगज़ई हमले के बाद दहशतगर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत दीगर जवानों की शहादत का बदला ले लिया। भरपूर जवाबी वार। जमाल माया में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 ख्वारिज हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकात और वजीर आजम का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, इफरीत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। और सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द की लाहौर आमद, वजीर आला पंजाब ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का सैलाब ज़दगान के लिए सामान की फरहमी पर सऊदी सफीर से इजहार तशक्कुर। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगीं। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वज़ीर ख़ारजा नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय हम मनसब से मुलाकात। भारत का काबुल में अपना सफारतखाना बहाल करने का ऐलान। अफगान वज़ीर ख़ारजा बोले नई दिल्ली आकर खुशी हुई, ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाह हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिला। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना हकदार करार। मारिया कोरिना 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की पार्लियामेंट के रुकन रहीं। 2012 में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम नाकाम रहीं। 2023 में भी सदारती उम्मीदवारों में शामिल थी, ताहम 15 बरस के लिए नाअहल करार दिया गया। पाकिस्तान ने नोबेल इनाम के लिए अमेरिकी सदर को नामजद किया था। इसराइल ने भी ट्रंप की हिमायत की थी। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल, कहा सदर ट्रंप अमन मुआहदे करवाने और जंगे रुकवाने का सिलसिला जारी रखेंगे। सिक्योरिटी खदशात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र जुड़वां शहरों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले रास्ते सील। पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। सरकारी और निजी स्कूलों में भी वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के आज होने वाले LLB के इम्तिहानात मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक, लेकिन इंतशार की इजाजत नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान। कहा गजा अमन मुआहदे पर फलस्तीन में खुशियां मनाई जा रही हैं। मसला हल हो चुका, लेकिन इनके नाम पर आज एहतजाज क्यों हो रहा है? मस्जिद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई जान बहक हुआ तो लाश कहाँ है? लवाहिकीन कहाँ है?
खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के लिए जोड़ तोड़ शुरू। हुकूमत और अपोजिशन नंबर गेम पूरी करने के लिए मुतहर्रिक। बाहमी मुशावरत तेज कर दी। PTI का वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास मुतवक्के। नए वज़ीर आला के इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन जमातें भी सरप्राइज देने को तैयार। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया। स्टाफ लेवल से अलविदाई मुलाकातें। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात। मुस्लिम इकनून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे पर मुशावरत। अय्याज सादिक से मुस्लिम इकनून के रहनुमा भी मिले। पीपल्स पार्टी से होने वाली बातचीत और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। जरूरी कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी को मुकम्मल राजी करने पर इत्तफाक। गजा जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले का आगाज। इजरायली काबीना ने मंजूरी दे दी। सेहूनी फौज का गोलानी ब्रिगेड गजा की पट्टी से निकल गया। 72 घंटे के अंदर कैदियों का तबादला होगा। खान यूनिस और गजा सिटी में इजरायली हेलीकॉप्टर्स की शेलिंग। 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में टाइटल की दौड़। न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। 3 विकेटें जल्द गिरने के बाद कीवी टीम संभल गई। कीवीज को पहली जीत की तलाश। एशियन टीम दूसरी कामयाबी के लिए पुरअज़्म।